Assalamu alaikum everyone. Am I clearly audible to you? Yes, bhai. Okay. So I think we can start right now. And as we start normally, first we will go for the evaluation of the previous class. Okay. So the people who joined, please speak willingly to maybe our last topic was career planning for the students, তাই না? So আমরা বেটার একটু ইভালুয়েট করি দেন আমরা গ্রাজুয়ালি আজকে ক্লাসে যাব। সো যে কেউ একজন শুরু করে। ফুয়াদ আছেন, জাহিদ হাসানকে দেখছি, মিলন চাকমা, রাকিবুল, স্ট্যালিন। ওকে, সো সামওয়ান প্লিজ স্টার্ট। So, bhai, I'm starting from no today. Firstly, ওকে। hello. Am I audible? Yes, you're totally audible. Then the floor is yours. Yes, please continue. Okay. Firstly, good evening, everyone. Thanks to Sadiq Swan bhai for giving me floor. Tell something about career plan for students. Uh, uh, Career plan is very important for a student. Um, Without a career goal, many talented students can lose their career career focus. They cannot success in life without a perfect plan. It's like a boat, like a boatman. It flow it goes wherever the flow wind flows. We have to set path plan for success in life. But in the perspective of our Chittagong Hill Tracks, most of the students don't know how to set a goal. They have lack of guidance, lack of opportunities. That's why they don't know how to set a plan, how to go with the plan. Uh, if I say about myself, I whenever I was in school, and then I didn't know how to become uh, success in life, how to set a plan. And I used to watch movies, and then I saw there are many uh, characters that are engineer, doctor, or businessman, and then I uh, wanted to be like them. Like sometimes I wanted to be doctor, I wanted to be engineer, and I wanted to be businessman. But I didn't know uh, how to set plan for to be doctor or engineer or a businessman, and no one there were for guiding me. That's why I had not get a chance to be doctor or engineer, and I just went to school and back to home and read academic books, and that's it. And finally, when I was admitted in college after passing my HSC, then I got a group that they have to the guy to uh, admitted to about in university, and then I found senior brothers who were from Chittagong University, and he guided me to how to get chance in university. Then I take guidance from him. Then I went, went by his guidance,
And then lastly, I got chance in university, and now I have a plan also where I will be in after 10 years, and it's my own. Then it was very difficult for me to get into in this position. Right now, I can say that I have a plan. I want to be something that it's my own, and it would not be possible without plan. But also it was it's very late now to set a perfect plan. But for me, it's now uh, very important. Thank you. Okay, thank you, Milanjoti Chakma, for sharing your views. In your speech, you started to cover some areas, like you started the speech, although when you're starting, you're facing some mumbling issues, but after a few moments later, you recovered yourself. Okay, so you started, and you also recalled your school life, and in that period, how you wanted to be, either it's doctor, engineer, or anything else. And then you showed the significance of mentor. Okay, the mentor from Chittagong University, how he guided you and why it's needed. Okay, so everything was fine. Just I want to make sure one thing. Please show the process. Okay, for making sure the career, where should I focus, why I need to know my strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and how you have to prepare yourself, why you have to make sure the smart goals. Okay, please try to add that. Overall it was okay, fine. Okay, keep in touch and Okay. practice more and more. Okay, so next is the floor for uh, we have seen here Stelin Chakma, Rakibul, Jahid Hassan, Fuad Hassan, Fari Arif. You guys, please raise your hands, okay? If anyone is interested to speak right now, please raise your hand so that I can easily find out. Okay. So we have got two response here, three responses. Okay. So we'll go gradually. So now it's the floor for Jahid Hassan Jim. Okay. You'll get also 1 or 2 minutes to share your opinion and thoughts regarding the significance or the career planning for the students. Jahid Hassan, please start. Okay, thank you. Thank you so much, Bhay, for giving me a chance. Now, this is the most important topic for the career planning for every human being. So, career planning is important for every human being. Without a plan, a man cannot success in their life. So, first of all, we know that what is career planning. In my perspective, I think that career planning means the guideline, the mapping for next 10 or 12 years, 5 to 10 years, where I am, where I can see, how I want to, where I can see. Uh, that's my perspective of the career planning. So, so career planning should be specific. Specific career planning can help our success in life if we specify our goals, specify our plan, then we can make sure this plan execute easily. First of all, we should know that where is my strong zone. Then focus my strong zone and make sure my strong zone. How can improve my strong zone and uh, how can improve my strong zone and working with my strong zone where I can so many chance to improve maximum. So we should identify our strong zone and then we should identify our weak zone. Where place there my weak zones, we can specify that we cannot go the strong weak zone. We should focus our strong zone and ensure our strong zone facilities and where my strong zone is enough, then and on the basis of my strong zone, then we should be setting my goals.
The goal should be smart, should be specified in a smart way. That could be the smart is defined by S. The S means the specific, where my goal should be specific, as well as I want to be a good administrator. Here is my specific goals. So specific goals. M M means measurable. The capacity measurable means the capacity of my I want to be a good administrator. So it should be a measurable. Then how I can be a good administrator, or if possible, I am a good administrator. Then achievable. This A means achievable, yeah, where the my goal I achieve, if it is possible to achieve for myself and my strong zone and weak zones, on the basis of my strong zone and weak zones. So it should be must be considered for the setting of the goals. Then uh, realistic. The realistic means R means realistic. Realistic means on the perspective, where my strong zone is the another sector, where is I want to be a good journalist, where I can be I can my working my strong zone is to be a good journalist or analytical minded. Sorry for that, analytical mind. Then we should be focused, working with our analytical mind and journalism, but we should not try to be a good administrator. That is the realistic, in my perspective. And then T for timeable. Timeable means, in the perspective of the future world, the future world demand, how I can be, how what is the demand of the future generation. Then we should select our goal, and then and focus on the career, the next world, what is the demand, what is the most important demand for the next generation. This should be always considered for goal setting. So, in my perspective, the goals should be set in smart way, and then every person must be know himself. Uh, Without know himself or myself, uh, but they cannot set a fixed goal. So I think that career planning is a very, very more important for every human being for success in future life. That's all. Thank you so much. ওকে, থ্যাংক ইউ জাহিদ হাসান জিম। আহ, আমি আপনাকে শুরুতে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি কি নিজের মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখেন আপনার ডে ওয়ানের যে স্পিকিং এবং আজকে আমাদের ডে সিক্স, আই মিন ক্লাস সিক্স, মানে আপনি কি চেঞ্জ দেখেছেন? ডিড ইউ হ্যাভ সিন এনি কাইন্ডস অফ চেঞ্জেস ইন ইউর স্পিকিং হ্যাঁ, আমি পার্সোনালি? নিজের মধ্যে একটা মানে কথা বলার যে একটা মানে একই মানে শেপে কথা বলার যে একটা চেঞ্জটা, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি প্রথম দিকে মানে আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে প্রথম দিকে আমি একদম নার্ভাস ছিলাম প্রথম দিন। সেদিন থেকে আজকের তুলনায় আমি একটু কনফিডেন্ট পাচ্ছি, বা আমার মনে হচ্ছে যে না আমি ঠিক বলছি, বা এরকম আমার শাইনিং ফিলটা আর কি হচ্ছে না ভাইয়া। এবং একটা কথা বলার মানে একই লাইন থেকে একটু হলেও, যত সামান্য হলেও আমার মনে হয়েছে যে আমি একটু আপ করতে পেরেছি ভাইয়া। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ান থিং এক্স্যাক্টলি উই ওয়ান্ট। ওকে, আমরা যদি একটা বিষয়ে ফোকাস করি যে হোয়াট ইন্সপায়ার্ড ডু উই ডু দিস থিং। ওকে, সো আমি যদি একটু জাহিদকে নিয়ে বলি, মানে frankly speaking, you guys just upgraded yourself. Though there are so many limitations, problems, but you upgraded yourself comparing to your previous one or the previous person. Okay, and right now in your today's speaking, I have just noticed you can make sure the graph to some extent it wasn't correct, but where you have to create the hazard. Okay, you asserted somewhere and to some extent you were too much slow and you asserted or affirm again. ওকে, সো কোথায় একটু অ্যাজার্ট ক্রিয়েট করতে হবে, কোথায় একটু স্লো যেতে হবে, আমার মনে হচ্ছে এই চেঞ্জ আপনার মধ্যে আসছে। ওকে, পাশাপাশি দ্য থিং আই শুড ডেফিনেটলি মেনশন ইটস ইউর অ্যাকসেন্ট।
ওকে, অ্যাকসেন্টে অনেক চেঞ্জ আসছে। আর যে বিষয়গুলোতে স্টিল কাজ করতে হবে, যেমন আপনি বললেন যে উইদাউট নো এইটা উই ক্যান নট ডু সামথিং ইন আওয়ার লাইফ অর সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, সো উইদাউট নো আসলে হয় না, উইদাউট নোয়িং এটা একটা প্রিপোজিশন, তারপরে সবসময় আইএনজি দিয়েই হবে। সো এটা জি ভাই। কন্টিনিউয়াসলি স্পিকিং এর সাথে সাথে অ্যাকুরেসি আসবে। পাশাপাশি মেক শিওর, আপনি কন্টিনিউ করতে থাকেন, মেক শিওর দেখবেন আর শিওর থাকবে না, ওটা মেক শিওর হয়ে যাবে। ওকে, জি সো জি আমার ভাই। মনে হয় কন্টিনিউ করেন, রেগুলার কথা বলেন। Okay, so জি you go ভাই, for the next one. And Jaida-san, you have talked more than 2 minutes. Okay, almost 2 minutes and 15 seconds. Try to limit yourself within 2 minutes. Okay, এটা আপনার মধ্যে একটা জি ভাই। either if you can go for the IELTS speaking, you will get also 1 or 2 minutes in that section. Okay, so আমার মনে হয় ঠিক যে আছে। এটা কাজ দিবে, এখন থেকেই টাইম বাউন্ড হওয়াটা ভালো। So now it's the floor for Fuad Hassan. You will get also 1 or maximum 2 minutes. Okay. Okay, thank you, sir. Give me the floor. Before starting my speaking, I want to share a simple story. Uh, Two friends, one is determined to studying in Dhaka University, and another one is determined to studying in any public university uh, around our country. After all, they start their study, and finally, those person who are determined to study in Dhaka University, they actually got the opportunity to continue the study at the popular and country's famous university, Dhaka University, and another one, he also got a public university over our country, but it is not actually a prominent university. This story tell us why we need the proper plan to touch our dream in our life. So plan, what is the plan? Actually, career plan means what we want to see about myself in future. And when we actually know what is our desired point based on my strength and weakness, and then we start do working, and in future we will be able to touch our goals. That is actually the plan and the sector working areas. Why it is very necessary? When we talk the based on the business studies area, the SWOT analysis is very famous thing in this business area. SWOTs mean the strength, opportunity, weakness, and threats. When we are able to analyze our life based on the strength, weakness, opportunity, and threat, we will be able to realize and analyze our ability to reach our goals in future. So that's why we need to create the plan to finding the strength, opportunity, and threat for our future life. When we able to find out this SWOT analysis based on the business concept, we will able to reach our goals. If we have not clear goals as a student, we cannot touch our uh, ultimate goals in future. As a student, we have a proper guideline. We need to a proper plan to fulfill our goals that we desire to see in future as a me. So, as a student, we need the proper guidelines, proper planning to find out our strength, opportunity, and threat, and help us in long term to touch our ultimate goals. But in recent, if we think the recent world, the technological era, we face a more number of unemployment situation. We have not proper education system. We have not proper opportunity to reach our goals every time, and we have a lot of weakness like a family boundary, society's boundary, country's opportunity boundary, a lack of securities and everything. That's why we need to choose, and when we choose, we need to consider the present situation. So when if we consider the unemployment situation, world crisis, we will able to find very smartly our strength, opportunity. And I think finally, uh, based on the business concept, planning concept, and other modern technological concept, and also the unemployment situation uh, concept, so we need to take plan A, plan B, plan C. As a student, if we fail to reach the plan A by the causes of surrounding, we choose the plan B. If we again fail to reach our plan B, we need to task plan C, because we know life is a full of journey. Here, success definition
based on society, based on person to person. So ultimately single goals is not define the success from my purpose. So we need to create plan A, plan B, and plan C, and alternative opportunity. That's how we make the life meaningful. That's we love more. So from the my purpose, as a student need to plan properly, and we need to create the alternative option to make our life beautiful. That's we actually deserve to see myself in future life. That's all from my section. Okay, so thanks again Fuad Hassan for sharing your thoughts. আমরা সেম এক্সপ্লেনেশনে সবার জন্য যাচ্ছি না। জাস্ট ওয়ান থিং আই শুড মেনশন হিয়ার, হি স্টার্টেড হিজ স্পিচ উইথ দ্য স্টোরি। ওকে, সো আ প্রেজেন্টেশন creates the difference, and here you can add something. Okay, you can recite something, you can show a story, or someone who are presenting in front of you in person, then in the slides he or she can show something which is really very attractive and surprising. Okay, so this is the strategy to start the presentation or your public speaking. Okay, it matters. And yeah, definitely Fuad has talked about several issues where he focused on why plan ABC is needed, why you have to make sure the alternatives. Okay, and if I go for the correction, then don't say plan, it's plan, long term, na long term. And when you're speaking a single goal, it's not single goals. Okay, single goal. সো কন্টিনিউ করতে থাকেন, এগুলো হোপফুলি নর্মালি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্ল্যান এবিসি নিয়ে যদি একটা কথা বলি, সম্ভবত আই ওয়াচড অ্যান ইন্টারভিউ অফ জেফ বেজোস, হি টক লাইক নেভার মেক শিওর ইউর প্ল্যান বি, বিকজ হোয়েন ইউ হ্যাভ প্ল্যান বি ইট নর্মালি উইকেন্স ইউর প্ল্যান এ। সো এটা তাদের দেশের পার্সপেক্টিভে হয়তো বা ঠিক আছে, যে প্ল্যান বি সি রাখার অর্থ হলো আপনি প্রথমটাও আর খুব একটা বেশি গুরুত্ব দিবেন না, যে আমার তো বি আছে সি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে অনেক বেশি জটিলতা আছে। আমাদের ক্যারিয়ার পার্সপেক্টিভে এমন না যে আমরা 10 বছর 5 বছর ওয়েট করবো ইচ্ছা মতো আমাদের সেই টার্গেটেড গোলটা ফুলফিল করার জন্য। বাংলাদেশের মতো সিচুয়েশনে ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুস, আপনার ফ্রিডম, ফ্যামিলি প্রেশার, সো অনেক বিষয় মাথায় রেখে মেবি ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট এ জার্নি। সো দ্যাটস ওয়াই definitely you have to plan A, and at the same time please make sure the alternative. Okay, if plan A fails, I'll go for plan B. So definitely focus on plan A, but if it fails for some unexpected reasons, so you have the backup. Okay, so thanks again. Now we'll go for the last one. It's Rakibul Islam. You will get also 1 or 2 minutes. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for giving me the floor for to speak something about career planning. Mm, Goals. I think goals, it is so much most important for every person, not only students, but also all the kinds of people, to get a better success in the life. If I define the career planning, it's career planning means to setting up a goal for students or any kinds of people, in their own perspectives. They can set a goal step by step, map, and how or what he will do in the next, and how they are in processing, how they will improve, what will they improve in their life to get success in the future. So after that, mm, it's a continuous process. Career planning, it includes a continuous process, such as students, he will continuous study, improve their soft skills, um, technical skills. Also, a career planning helps a student to focus on his strength and what will he do in the next, on this area where he was strong in the past. And it he also find out the weakness of his or her, to help to cover up the weakness, and
Mm, and also it helps to setting up the goals relevant to his interest, where such as students, if he or she uh, not want to be a engineer, he must avoid physics part or engineering parts. And if he or she want to be a doctor, he must focuses on biological parts. Mm, if I if I think what is the importance of a student, what to plan a career related objectives. Mm, uh, mm, Most of the time he knows his skills, present skills, and he also identify what will he have to improve. If I think academic backgrounds for honors students, such as research careers, internships, and so on. If a person select a specific goals, he will dedicate it, or he only focuses on his specific goals, that helps to clarify his own goals, and helps helps to get success early. If not a career planning, uh, mm, it career planning may also helps in different kinds of person to do something better in their life. And here students carry, get help get help the career planning from a mentors, counselor, and so on. So I think if a student dedicated on his goals, and continues step by step mapping guidelines, and so I think all the students will be succeed in future. Thank you so much, sir. That's all. Okay. Thank you, Rakibul Islam, for sharing your thoughts and ideas. And frankly speaking, I have also noticed the change in your accent. Okay. And your speech, you tried to cover all sorts of things which are connected to the career planning for a student, especially on the capabilities or the specialities of the student, which is regarded as the SWOT analysis. Okay. So try to be regular every day. Okay. And make sure you are sharing your thoughts in every classes. সো আমার মনে হয় যে এখন আমরা নরমালি আমাদের ক্লাসে ব্যাক করি। আমরা Yes, sir. ইভালুয়েশনে যথেষ্ট সময় দিচ্ছি কারণ আমার মনে হয় যে ওইটাই ম্যাটার করে। ওকে? আচ্ছা। সো ফরমালি আমরা রুলস 21 থেকে আজকে আমরা শুরু করব। নরমালি যেরকম থাকে সেটা অনুযায়ী আমরা আবার স্টার্ট করছি। শুরুর দিকেই গ্রামার। তো এমন কোন সিচুয়েশন যদি আমরা আসলে বুঝাইতে যাই যেখানে আমরা কোন মানসিক অবস্থা বুঝাচ্ছি কারো, সে আসলে কি করতে যাচ্ছে? বা কারো কোনো অভ্যাস আমরা বুঝাচ্ছি, সে কি করে, কোন বিষয় প্রতি তার আসলে ইন্টারেস্ট আছে, কিসে তার ঝোঁক, এগুলো যদি আমরা বুঝাইতে চাই, সো এখানে আমাদের টেন্ড অথবা টেন্স। তো কখন টেন্ড কখন টেন্স এটা আপনারা জানেন। থার্ড পারসন এক বচন হবে, এস দিয়ে দিব। ওকে? এখানে এক্সাম্পল দেয়া আছে যেমন আই টেন্ড টু ওভারথিংক স্মল থিংস। মানে আমি এইটাতেই অভ্যস্ত। আপনি বুঝেন যে দেয়ার আর সো মেনি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দোজ হু আর টেন্ড টু ওভারথিংক অন স্মল থিংস অর ওভারথিংক স্মল থিংস। অনেক মানুষ আছে বা আমি আছি যারা আমরা কি করি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে অনেক বেশি ভাবি। ওকে? শি টেন্ডস টু স্পিক ফাস্ট হোয়েন নার্ভাস। তার মানে সে যখন আসলে নার্ভাস থাকে তখন সে কি করে দ্রুত কথা বলে। ওকে? আবার শি টেন্ডস টু, ধরেন আমাদের স্পিকিং এর বিষয়টা যদি আমরা তুলে ধরি, শি টেন্ডস টু ওভারলুক দ্য স্পিকিং সেশন অর স্কিপ দ্য স্পিকিং সেশন হোয়েন
নার্ভাস। যখন সে নার্ভাস থাকে তখন সে আসলে এটা ওভারলুক করে যায় অথবা সে ওই দিন কথা বলতে চায় না। ওকে, লাস্ট ওয়ান, পিপল টেন্ড টু বিলিভ হোয়াট দে সি অনলাইন। মানে মানুষের মধ্যে এক ধরনের কি আছে, এটাই অভ্যস্ত তারা হয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এই মেন্টালিটি গড়ে উঠেছে, যারা অনলাইনে যেটাই দেখে সেটাই আসলে তারা বিশ্বাস করে। ওই যে আপনি নর্মালি কোনো বিষয়টা আপনার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, আপনি সাধারণত ওইটাই করেন, সাধারণত আপনি ওইটাই বিশ্বাস করেন, আপনি ওইটাই করতে চান। ওকে, এই বিষয়ে আমরা আসলে টেন বা টেন্স টু ইউজ করব। ওকে, আমরা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাই অথবা কোনো বিষয়ে আমরা প্রস্তাব তুলে ধরছি, কোনো কিছু করতে চাচ্ছি এমন ইচ্ছা যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই, দেন আমরা ইউজ করব ফিল লাইক ডুইং। দেখেন এখানে কয়টা ভার্ব, ফিল লাইক ডুইং। এক্সাম্পল দেখি, আই ফিল লাইক ইটিং আইসক্রিম। ওকে, সো আমার এখন আইসক্রিম খাওয়ার ইচ্ছা, আমি এখন আইসক্রিম খেতে চাচ্ছি, আই ফিল লাইক ইটিং আইসক্রিম। ডু ইউ ফিল লাইক গোয়িং আউট টুনাইট? আপনি কাউকে কোনো বিষয়ে প্রস্তাব দিচ্ছেন। ডু ইউ ফিল লাইক গোয়িং দিয়ে সেখানে আপনি ফিল লাইক ডুইং, খেয়াল করেন এই ডুইং কিন্তু আমাদের রুল না। এই ডুইং এর জায়গায় আপনি আসলে যেটা করছেন, আপনি আইসক্রিম খেতে চাচ্ছেন, ইটিং। ওকে, আপনি আউটিং এ যেতে চাচ্ছেন, ডু ইউ ফিল লাইক আউটিং উইথ আদার্স, আউটিং উইথ আস। দেন ওইটাকে আপনি পরের যেটা আপনি করতে চাচ্ছেন ডুইং এর জায়গায় সেটাকে আপনি আসলে রিপ্লেস করেন, যে ডু ইউ ফিল লাইক গোয়িং আউট টুনাইট, মানে তুমি কি আমাদের সাথে আজকে বাইরে যেতে চাচ্ছ? ডু ইউ ফিল লাইক আউটিং উইথ আস। ঠিক আছে, লাস্ট ওয়ান, হি ডাজন্ট ফিল লাইক স্টাডিং রাইট নাও। সে আসলে এখন পড়তে চাচ্ছে না। শি ডাজন্ট ফিল লাইক সুইচিং দ্য জব রাইট নাও। সে এখন আসলে জব সুইচ করতে চাচ্ছে না। ওকে, বার্ন আউট যেটা হয়, আপনি খুব দ্রুত এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানিতে আপনি সুইচ করছেন, সো সে এখন এইটা করতে চাচ্ছে না। হি ডাজন্ট ফিল লাইক প্লেইং রাইট নাও। সো এইভাবে রিপ্লেস করেন। অথবা হি ডাজন্ট ফিল লাইক স্টাডিং অ্যাব্রোড রাইট নাও, মানে এই সিচুয়েশনে সে আসলে বাইরে পড়তে যেতে চাচ্ছে না। আচ্ছা, আবার কোনো বিষয়ে আমরা যখন অভ্যস্ত, এমন কিছু যখন আমরা আসলে বুঝাবো যে আমরা কোনো বিষয়ে অভ্যস্ত, দেন ওই সময় আমরা যেটা করব সেটা হলো বি ইউজ টু ইউজ করব। আচ্ছা, আপনারা একটা বিষয় আমাকে একটু এনশিওর করেন, এখন আমি যে স্লাইড থেকে শেয়ার করছি এইটাতে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে কেমন পান? আমি যদি এইভাবে স্লাইডটা শেয়ার করি, দেন আপনারা আসলে কেমন দেখতে পান? দুইটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আছে? অথবা আপনারা ফোন থেকে যারা কানেক্টেড হন, ল্যাপটপ না, আপনাদের কি স্ক্রিনে দেখতে নরমালি কোনো প্রবলেম হয়? কেউ একজন না ভাই। রেসপন্স। না ভাই, সমস্যা হচ্ছে না, হ্যাঁ, ফোনে হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। ভালো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটাই। আবার অনেক সময় ফোনে যদি খুব ছোট লাগে, দেন আপনারা যেটা করবেন, আপনারা কিন্তু স্লাইডটাকে জুম করে নিতে পারেন। ওকে, আমাদের দেখেন হ্যাঁ, একটু পাশে জুম অনেকগুলো করে নিলে। স্লাইড আছে। আমাদের ইন্সপায়ার এর লোগো আছে, এইটা আছে, ওইটা আছে। তো নরমালি একটা স্ট্যান্ডার্ড স্লাইড যেরকম হয় আমরা রাখার চেষ্টা করেছি। তো ইন্সপায়ার এর লোগো তো আপনার এখানে ধরে রাখার দরকার নেই। তো আপনার কাছে যদি মনে হয় যে ফোনে এটা একটু ছোট, ছোট লাগছে, আপনি জাস্ট স্ক্রিনটাকে একটু জুম আউট করে নেন। দেন আমার মনে হয় যে সহজে বুঝতে পারবেন। ওকে? কোনো সমস্যা বা কোনো আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে কিন্তু শেয়ার করবেন যে আমাদের স্লাইডটা এইভাবে শেয়ার করলে ভালো হতো, এটা দিলে ভালো হইতো। ওকে? সো যেহেতু ইফ এভরিথিং ইজ ফাইন, সো উই ক্যান গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান। তো আমরা বি ইউজ টু বা গেট ইউজ টু কখন আমরা ইউজ করব? আমরা যখন কোনো কিছু করতে অভ্যস্ত, কোনো কাজ, কোনো সিচুয়েশন, কোনো পরিস্থিতির সাথে আমরা অভ্যস্ত, এমন বুঝালে আমরা বি ইউজ টু বা গেট ইউজ টু আমরা আসলে ইউজ করতে পারি। যেমন আই ইউজ টু ওয়াকিং আপ আর্লি। এখন এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন, আমরা কথা বলছি গেটিং ইউজ টু যখন আপনি আসলে ইউজ করছেন, আবার বি যখন হচ্ছে বি ইউজ টু, তো এই বি মানে কিন্তু শুধু বি না, ওই বি মানে অ্যাম ইজ আর যে কোনো কিছু হইতে পারে। আপনি রিপ্লেস করেন, আই এর সাথে কি হবে, হির সাথে কি হবে, দা পিপলের সাথে কি হবে, দা ম্যানেজারের সাথে কি হবে, এগুলো আমরা নরমালি জানি। ওকে, আবার শি ইজ গেটিং ইউজ টু দা নিউ জব। সে কি হচ্ছে, নতুন যে জবে সে জয়েন করেছে, সে সেখানে আস্তে আস্তে ইউজ টু হচ্ছে। ওই যে আমরা বলি যে তুমি আস্তে আস্তে এখানে ইউজ টু হয়ে যাবা। ওকে, মাই ব্রাদার ইজ গেটিং ইউজ টু হিজ নিউ, ওই জায়গায় আপনি নতুন একটা প্লেস দিয়ে দেন যে কোথায় সে আসলে জয়েন করেছে। ওকে, নিউ এনভায়রনমেন্ট ইন হিজ ইউনিভার্সিটি দিয়ে দেন। দে আর নট ইউজ টু স্পাইসি ফুড। সবাই এটা আসলে করবে না। সো দেয়ার আর সো মেনি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সো ডেফিনেটলি দে দেয়ার পার্সোনালিটি ট্রেটস ভ্যারিস ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি টু অ্যানাদার, এবং এটা বিভিন্ন কমিউনিটি ভেদেও ডিফার করে, আমাদের বিভিন্ন জেলা ভেদেও ডিফার করে। ওকে, এখানে আমরা আমার ডিস্ট্রিক্টের মানুষ যে পরিমাণ মশলা পছন্দ করবেন, ঝাল পছন্দ করবেন, অন্য ডিস্ট্রিক্টের মানুষ নাও পছন্দ করতে পারে। লবণের ক্ষেত্রেও তাই, কারো কেউ বেশি খাচ্ছে, কেউ কম খাচ্ছে। সো এটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন অনুযায়ী অনেকটা ভ্যারি করে যে এই অঞ্চলের মানুষ এগুলো বেশি খায়। সো আপনি যদি অন্য জায়গা থেকে বিলং করেন যে দে আর নট ইউজ টু স্পাইসি ফুডস, ইভেন আপনি দিয়ে দেন স্পাইসি ফুডস। ওকে,
দ্য নিউ টিম দোজ হু আর ওয়ার্কিং ইন বাংলাদেশ দে আর নট ইউজ টু স্পাইসি ফুড। নতুন যে টিম বাংলাদেশে আসছে ওরা আসলে স্পাইসি ফুডের সাথে এত মশলাযুক্ত খাবার এত ঝাল খাবার তারা খাইতে অভ্যস্ত না। ওকে, বানাবেন, নতুন নতুন ওয়ার্ড বানাবেন। আচ্ছা, আমরা যদি সময়ের ব্যবধান বোঝাই, আমরা ফ্রেন্ডদের বলি না যে ম্যান ইটস আ লং টাইম অর ইটস বিন আ লং টাইম। তো আমরা যখন আমাদের স্মৃতিচারণ করি যে ফ্রেন্ডের সাথে কতদিন পরে দেখা হইলো, তো এই সিচুয়েশন গুলোতে আমরা কি দেখি? আপনাদেরকে জন্য জয়েন করেছে, আমি একটু অ্যাড করে দেই। ওকে, সো আমরা যখন দেখবো যে সময়ের ব্যবধান আমরা বুঝাচ্ছি যে শেষ কবে আপনি আসলে ওই কাজটা করেছিলেন। ওকে, এরপর অনেক দিন কেটে গিয়েছে, অনেক মোমেন্ট কেটে গিয়েছে, দেন আপনি ওই টাইপের যদি কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করতে চান, দেন ইটস বিন, তারপর আপনাকে টাইম দিতে হবে, দিয়ে সেটা আসলে কত, তারপর সিন্স দিতে হবে। এক্সাম্পল দেখি, ইটস বিন আ লং টাইম সিন্স উই মেট, অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আমরা সর্বশেষ দেখা করেছিলাম। ইটস বিন 2 ইয়ার্স সিন্স আই মুভড হিয়ার, 2 বছর হয়ে গেল আমি কি করেছিলাম, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ইটস বিন মান্থ সিন্স দে লাস্ট স্পোক, মানে এটা মাসের পর মাস হয়ে যাচ্ছে যে তারা যে সর্বশেষ যে কথা বলেছিল তারপরে তাদের ডিউরেশনটা কত, যে মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে তারা এখন আর কথা বলে না। ওকে, সো ইটস বিন 5 ইয়ার্স আই ওয়েন্ট টু মাই ইউনিভার্সিটি। ইটস বিন আ লং টাইম আই ভিজিটেড চায়না, অনেক দিন হয়ে গেল যে আমি চায়নাতে ভিজিট করেছি, তার মানে কি এখন আমি এটা আর করতে পারছি না, এটা অনেক দিনের গ্যাপ বুঝাচ্ছে। ঠিক আছে, দেন এখানে আসছে কোন বিষয় কতটা কঠিন বা কতটা সহজ এটা যদি আমরা বুঝাইতে চাই, ইটস ইজি, ইটস হার্ড, ইটস ডিফিকাল্ট টু ড্যাশ, ডিফিকাল্ট টু ড্যাশ, ইজি টু ড্যাশ, অথবা হার্ড টু ড্যাশ। যেমন ইটস ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রুলস, or it's too much easy to violate these rules because there is a huge limitations in the constitution দিয়ে দিলেন। আবার it's hard to forgive something, it's hard to forget something দিয়ে দেন। ওকে, আবার বলছে ইটস হার্ড টু ফরগিভ সামটাইমস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম হয় যে আমরা মাঝে মাঝে অনেককেই ক্ষমা করতে পারি না। ইটস ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ এভরিথিং অ্যালোন। ওকে, সো আপনি দিয়ে দেন যে ইটস ইজি টু ম্যানেজ এভরিথিং উইথ দ্য টিম, একটাকে আরেকটার মতো করে আপনি আসলে রিপ্লেস করতে পারেন। ইটস টাফ টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ কি ওভারনাইট ফর দ্য ফাইনাল এক্সাম, এটা আমার জন্য খুবই কঠিন এক রাতে যে আমি নিজেকে কি করে ফেলবো, মূল পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করে ফেলবো। ইটস সো মাচ ডিফিকাল্ট ফর এ টিম টু মেড দেয়ার টিম সো স্ট্রং অর প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপ। আপনি একদম 1 মাস পরিশ্রম করে 1 মাস প্র্যাকটিস করে এমন টিম হতে যায়, মানে হতে পারবেন না যে আপনি হুট করে আপনি ওয়ার্ল্ড কাপে চান্স পেয়েছেন। ওকে, সেই ছিল আমাদের গ্রামেটিক্যাল অপশনস। দেন আমাদের ভোকাবুলারি যেটা আছে এগুলো আমার মনে হয় যে আমরা বুঝবো। ফ্যাসিলিটেট, সহজ করা, যে ডিয়ার ম্যানেজার প্লিজ ফ্যাসিলিটেট দ্য প্রসেস, দয়া করে পুরো প্রসেসটা একটু ফ্যাসিলিটেট করেন। যেমন দে ফ্যাসিলিটেটেড দ্য ওয়ার্কশপ, তারা কি করেছে, ফ্যাসিলিটেট করা মানে এটা অনেকটা রান করা, সহজ করে দেয়া। ওকে, কিছু একটা করে দিয়েছে। যেমন টেকনোলজি ফ্যাসিলিটেটস কমিউনিকেশন, প্রযুক্তি কি করেছে, যোগাযোগটাকে সহজতর করে দিয়েছে। আপনি দিতে পারেন যে দ্য কোচ ফ্যাসিলিটেট দ্য ওভারঅল রুলস অফ দ্য গেম, কোচ পুরো পুরো গেমের যে রুল সে আসলে পুরোটা সহজ করে দিয়েছে। গুড লিডারশিপ ফ্যাসিলিটেটস স্মুথ কোঅপারেশন অ্যামং টিম মেম্বার্স, আপনি তখনই ভালো লিডারশিপকে বলতে পারবেন যখন টিম মেম্বারদের মধ্যে স্মুথ একটা কোঅপারেশন থাকবে, হেলদি একটা এনভায়রনমেন্ট থাকবে, একজন আরেকজনকে প্রপারলি হেল্প করতে পারবে। ওকে, দেন আছে ফ্যাকশন ফ্যালাসি, তারপর হলো ফ্যামিলিয়ারাইজ। ওকে, সো আই এম অন দ্য ওয়ে টু ফ্যামিলিয়ারাইজ হিম উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স, আমি তাকে আমার পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি। সেইভাবে গ্রাজুয়ালি আমার মনে হয় না যে এখানে বুঝতে পারবেন না এমন কিছু আছে। ফ্লারিশ, বিকাশ ঘটনা, আমরা বলি না ম্যান লেটস ফ্লারিশ, চলো নিজেদেরকে বিকাশিত করে ফেলি। ওকে, অথবা হিজ ক্যারিয়ার ফ্লারিস্ট, তার মানে সে ক্যারিয়ার অনেক ভালো করেছে, ক্যারিয়ার ফ্লারিশ করেছে। অথবা দ্য ওয়ে he deals the customers definitely today or tomorrow his career will be flourished, যেভাবে সে আসলে কাস্টমারদের ডিল করে, সো আজ হোক কাল হোক সে তো মানে শাইন করবেই, তার ক্যারিয়ার তো ফ্লারিশ করবে, বিকাশ লাভ করবেই। ওকে, ফ্লাস্টার উত্তেজিত করা। ওকে, ফয়েবল এটা হলো দুর্বলতা বোঝায়। ওকে,
আরো যা যা আছে গ্রাজুয়ালি আমরা সবগুলোর দিকে যাচ্ছি না, আমরা কয়েকটা জিআরই ওয়ার্ডস একটু দেখি। যেমন এখানে আছে ফ্যাটিউয়াস, এটা হলো মূর্খ বা বোকা। হি ইজ টু ফ্যাটিয়াস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং, মানে এই বিষয়টা বোঝার জন্য যে পরিমাণ মানে জ্ঞানের দরকার সে আসলে পারবে না। কেন? হি অর শি ইজ ফ্যাটিউয়াস। ফিকান্ট, ফিকান্ট হলো উর্বর, যে দিস ল্যান্ড ইজ রিয়েলি ভেরি ভ্যালুয়েবল ফর ইটস ফিকান্ট পার্সপেক্টিভ, মানে এটা এতটাই মানে দামি কিসের জন্য? কারণ এটা খুবই উর্বর। ওকে। ফ্লিপেন্ট, অবান্তর, দ্য ওয়ে ইউ আর স্পিকিং ইটস টোটালি ফ্লিপেন্ট, তুমি যেভাবে আসলে কথা বলছো এটা আসলে পুরোপুরি অবান্তর। ওকে, মানে হি অর শি ইজ নট সিরিয়াস। অথবা ডোন্ট মেইনটেইন ইউর ফ্লিপেন্ট অ্যাটিটিউড ইন দ্য মিটিং, ওই যে তুমি সিরিয়াস না এমন কোনো ভাব নেই কোনো মিটিং এ আসলে বসে থেকো না। ফ্র্যাকশাস, অশান্তিপূর্ণ, যে দ্য নেইবারিং কান্ট্রি দে আর ডুইং দ্য ফ্র্যাকশাস থিং ইন দ্য ইন্টারনাল ইস্যুজ অফ দিস কান্ট্রি, যে এই দেশের ইন্টারনাল ইস্যুজ নিয়ে পাশের যে নেইবারিং স্টেট আছে তারা আসলে অশান্তিপূর্ণ বিহেভিয়ার করছে, যেটা কোয়ারেলসাম বা ইরিটেবল। ওকে। ফার্টিভ, এটা কিন্তু ফার্টাইভ বলে না, এটা কিন্তু ফার্টিভ। ফার্টিভ অনেক সময় দেখবেন যে এটাকে টিটা আমেরিকানরা কিন্তু অনেক জায়গাতে টিকে ঠি। ওকে। ফ্যাকাল্টি, হ্যাঁ, অ্যাডাকটিভ, অ্যাজেকটিভ। তো এটা হলো ফার্টিভ, সেটা হলো গোপনীয় বা চোরাচালান, যে প্লিজ মেক শিওর দ্য কনফিডেন্সিয়ালিটি অফ দিস ম্যাটার বিকজ ইট ইজ টোটালি ফার্টিভ, এই বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করো, কারণ বিষয়টা আসলে কি সেই রকমই গোপন, যেটা সবার সাথে, এটা সো মাচ সিক্রেটিভ। ওকে। প্র্যাকটিস করেন, হিউজ এক্সাম্পলস দিয়ে প্র্যাকটিস করেন। আমার মনে হয় যে একটা থেকে পাঁচটা করে সেন্টেন্স আপনারা মেক করেন, কিন্তু যেহেতু জিআরই ওয়ার্ড, এগুলো কিন্তু আপনারা আপনাদের রিটেনে নিয়ে আসতে পারেন, কাজে দিবে। সরি। ওকে। দেন এখানে একটা কিউ কার্ড আজকে আমরা দিয়েছি। ফরচুনেটলি এই কিউ কার্ডটা আমার নিজেরই স্পিকিং এর যে টেস্ট ছিল আইএলটিএস এর, সেখানে এটা ছিল। ওকে। যে ডিসক্রাইব আ পার্ক অর আ গার্ডেন ইন ইউর সিটি, যেখানে এইটা অনেক সময় ভ্যারি করে। আমার আসলে ডিরেক্টলি বলা কঠিন যে আমার আসলে কিউ কার্ডে এই যে ইউ শুড সে এর পরে যে বিষয়গুলো এখানে ছিল ঠিক এগুলোই ছিল, তবে মোর অরলেস এগুলোই থাকে। ঠিক আছে? যে হাউ অফেন ইউ গো দিয়ার, তুমি সেখানে কতদিন পর পর যাও। হোয়ার ইট ইজ, এই যে পার্ক বা গার্ডেনটা তুমি আসলে বর্ণনা করছো এটা আসলে কোথায়। হু ইউ অফেন গো গো দিয়ার উইথ, তুমি আসলে ওখানে যে যাও তুমি আসলে কার সাথে যাও। হোয়াট ইজ ইট লাইক, পার্কটা দেখতে কেমন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেমন বা ওভারঅল কি। দেন এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ লাইক টু ভিজিট ইট, তারপরে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে কেন তুমি আসলে সেখানে যাও। আমি রমনা পার্কের এক্সাম্পল দিয়েছি, ওখানে আমি দেখিয়েছি যে আই হ্যাভ সিন দ্য ওভারঅল লাইফ টাইম জার্নি অফ দ্য পিপলস, ওখানে আমরা শিশুদের দেখছি, বয়স্কদের দেখছি, আমাদের দেখছি। আবার আমি ওখানে দেখেছি দেয়ার ইজ এ ফ্রেশ এনভায়রনমেন্ট দেয়ার, সো ইট উইল মোর অ্যান্ড মোর হেল্পফুল ফর মি টু রিভাইভিং মাইসেলফ। ওকে, এটা দেখিয়েছি। তারপর ওখানে দেখেছিলাম যে অনেক মশলাদার খাবার পাওয়া যায়, সো আই টেস্ট দ্যাট আ লট, সো আই লাভ দ্য স্পাইসি ফুডস এন্ড আই গট দেয়ার। ওকে, সো ওখানে আরো অনেক বিষয়, একটা পার্কে আমরা যা দেখি কয়েকটা বিষয় মেনশন করে বলেছিলাম। ঠিক আছে। দেন আমাদের মেইন যে টপিক, সেটা আজকের টপিকটা হলো ঠিক আপনাদের সাথে রিলেট করে দেয়া, হাউ টু ওভারকাম ফিয়ার অফ পাবলিক স্পিকিং। আমি যে এই যে আসলে ভয় পাচ্ছি পাবলিক স্পিকিং, এটার রিজনটা কি। অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেভাবে যাই, এখানে স্টার্টিং আছে, মেইন বডি আছে, এন্ডিং আছে। স্টার্টিং কি দিবেন? যেমন ধরেন, একটা সেকেন্ড। আচ্ছা, আপনাদের কিন্তু আমরা মিটিং এর একদম শেষের দিকে, যদি 8:30টার পরেও আমি কন্টিনিউ করি বা 8:28 পরেও আমি কন্টিনিউ করি, আমাকে একটু রেসপন্স করবেন, হ্যাঁ, কারণ এটা মিটিংটা কেটে যাবে। আচ্ছা, so when you start the speech of public speaking and you are working on how to overcome fear of public speaking, এখানে শুরুতেই যে বিষয়টা এটা হলো গ্লাসোফোবিয়া। ফোবিয়া তো আমরা জানি, ফোবিয়া মানে হলো দ্য ফেয়ার অফ সামথিং। সো দ্য ফেয়ার অফ সামথিং, দ্য ফেয়ার অফ পাবলিক স্পিকিং, এটাই হলো গ্লাসোফোবিয়া। সো আপনি বলেন দ্য গ্লাসোফোবিয়া ইজ দ্য থিং হুইচ ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ পাবলিক স্পিকিং affects more people than the fear of heights, darkness or even snacks. তো এই যে আমরা যখন কথা বলছি যে হাইট, উচ্চতা নিয়ে মানুষের সমস্যা থাকে, ডার্কনেস নিয়ে আমাদের ভীতি থাকে, স্নেকস নিয়ে ভীতি থাকে, ইভেন আমরা সাপকে যেমন ভয় পাই, অন্ধকারকে যেমন ভয় পাই, হাইটকে যেমন ভয় পাই, উচ্চতাকে, এইটার চেয়েও মানুষ নাকি বেশি ভয় পায় সবার সামনে যে কথা বলতে হবে সেইটা। সো দিস কাইন্ড অফ ফিয়ার ইজ কল্ড
গ্লাসোফোবিয়া। এটাই আপনি বললেন, স্টার্ট করলেন। ওকে, স্পিকিং ইন ফ্রন্ট অফ আদার ইজ নট জাস্ট এ স্কিল, ইটস আ ডোরওয়ে টু অপরচুনিটিস। এটাই তো সেই দরজা যেখান থেকে আপনার নতুন অপরচুনিটি তৈরি হবে। একটা মিটিং না হলে আপনি আসলে ফান্ড কিভাবে পাবেন? একটা মিটিং না হলে নতুন একটা ডিল আপনি কিভাবে কন্টিনিউ করবেন? সো ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভেরি স্মার্টলি অ্যান্ড এফিশিয়েন্টলি। ওকে, দেন আমরা এখানে দেখিয়েছি যে পাবলিক স্পিকিংটা আসলে কি। তারপর আমরা কথা বলেছি যে হোয়াই ইটস ইম্পর্টেন্ট টু ওভারকাম দিস ফিয়ার। কেন এই ভয়টা আমাদের ছাড়াইতে হবে? কেন? কারণ এটাই তো এসেনশিয়াল ফর আওয়ার লিডারশিপ। মানে আমাদের কাছে কেউ ভোট চাইতে আসে, আমাদের কাছে কোনো একজন ম্যানেজার কথা বলে, কোনো একটা কোম্পানির দে আর রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দিস কোম্পানিজ, বাট দে আর নট ক্লিয়ারলি কমিউনিকেটিং টু আস। কেন? ওর নিজের মধ্যেই ভীতি আছে, ও কথা বলতে শাই ফিল করে। তাহলে তো হবে না। সুতরাং আমাদের ক্যারিয়ার গ্রোথের জন্য, আমাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করার জন্য, আমাদের লিডারশিপ গ্রো করার জন্য এটার দরকার আছে। অ্যান্ড দ্য পিপল হু মাস্টার ইট, যারা আসলে কথাবার্তায় ভালো, আপনি অনলাইনেও খেয়াল করেন কোন নেতার বক্তব্য আপনি আসলে শোনেন, কোন টিচারের বক্তব্য আপনি আসলে শোনেন, কোন ইনফ্লুয়েন্সারদের কথা আপনাকে আসলে প্রপারলি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। সো যারা এটাকে মাস্টার করতে পেরেছে, অর্জন করতে পেরেছে, তারাই কিন্তু মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে, ইন্সপায়ার করে অ্যান্ড মেক অ্যান ইম্প্যাক্ট। ওকে, ডেফিনেটলি ধরেন আপনি যে দলই করেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভালো, শেখ মুজিবুর রহমান খারাপ, ওগুলো দিকে আমরা যাব না। কিন্তু এই যে তার ৭ই মার্চের ভাষণ, এটার কিন্তু আলাদা একটা কি ছিল? ইম্প্যাক্ট ছিল। সুতরাং সেই সময়ের যারা লিডার ছিলেন বা ওভারঅল, এগুলো তো অনেকটা ক্যারিজমেটিক লিডারশিপ। সো আপনি যে দলের যাকে নিয়েই কথা বলেন, আইদার এটা শেখ মুজিবুর রহমান, আইদার এটা জিয়াউর রহমান, ওদের কিন্তু আলাদা একটা লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটিস ছিল যে দে ক্যান কানেক্ট দ্য পিপল ভেরি স্মার্টলি। ওকে, সো যারা এটাকে মাস্টার করতে পেরেছে, এটাকে এখানে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে, তারাই জনগণকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, ইনফ্লুয়েন্স করতে পেরেছে, ইন্সপায়ার করতে পেরেছে। ওকে, এখন এইটার জন্য কি হয়? আপনি যে ইউ আর ফেসিং দ্য ফিয়ার অফ পাবলিক স্পিকিং বুঝবেন কিভাবে? ওই যে বলছে শেকি হ্যান্ডস, রেসিং হার্ট, ড্রাই মাউথ, বলে না? একদম হাত পা শুকিয়ে যাচ্ছে, হাত কাঁপতেছে, একদম কলিজা কাঁপতেছে। এটা দিয়ে আপনি বুঝবেন যে না, আপনি আসলে ভয় পাচ্ছেন। ফরগেটিং হোয়াট টু সে মিড সেন্টেন্স, আপনি স্টার্ট করছেন, বাট হাউ ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ বাই মেক শিওর দ্য মিড সেন্টেন্স অফ ইউর স্পিচ, আপনি সেটা আসলে এনশিওর করতে পারছেন না, আপনি আসলে ভুলে যাচ্ছেন। অ্যাভয়েডিং স্পিকিং অপরচুনিটিস, আপনি আসলে যে ভয় পাচ্ছেন, সেখানে বোঝার অন্যতম একটা উপায় হলো আপনার হাতও ঘামে না, আপনার কলিজাও শুকায়া যায় না, আপনি কথা বলতে বলতে আটকেও যান না। তারপরেও বুঝতে হবে যে আপনার সমস্যা আছে। কেন? ভাই আপনি তো এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। আপনি আসলে যেখানে কথা বলতে হবে সেখানে আপনি জানিই না। ওকে, টেকনিক্যালি আপনি ওই প্ল্যাটফর্মটাই ছেড়ে দিয়েছেন। তাইলে এটা একটা সমস্যা। সেখানে আমরা কি করতে পারি? ওই যে বলছে প্রিপারেশন ইজ দ্য কি। প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ স্ট্রংলি। আয়নার সামনে দাঁড়ান, নিজের টপিকটা ভালোভাবে জানেন এবং কন্টিনিউয়াসলি এটা প্র্যাকটিস করতে থাকেন। স্টার্ট স্মল, ছোট ছোট অংশ করে শুরু করেন। ফ্রেন্ডদের সামনে বলেন, এখানে বলা আছে, ফ্যামিলির সামনে বলেন। আমি তো বলবো যে আয়নার সামনে বলেন, নিজে নিজে রেকর্ড করেন, রেকর্ড ফার্স্ট, দেন আফটার লিসেনিং ইউর ভয়েস ফাইন্ড আউট হোয়ার ইউর প্রবলেম লাইজ। ওকে, কন্ট্রোল ইউর ব্রিদিং, টেক স্লো ডিপ ব্রিথস টু কাম নার্ভস। এটা কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড যে আমাদের আসলে যখন আমরা ওই যে ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট যখন আমরা করি প্রপারলি, তখন এটা কিভাবে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে। পজিটিভ ভিজুয়ালাইজেশন, পজিটিভ থাকেন, ফোকাস অন দ্য মেসেজ নট ইউর সেলফ। ওকে, আপনি আসলে কতটা ভয় পাচ্ছেন, কি করছেন না করছেন, এগুলোর চেয়ে অ্যাটেনশন দেন যে আপনি আসলে কি বলতে চাচ্ছেন। সেখানে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ওকে, চ্যালেঞ্জেস ইউ মাইট ফেস, যেমন নেগেটিভ সেলফ টক, এটা করা যাবে না। আপনি যদি আগে থেকে যদি মনে করেন যে আমি পারবো না, এইটা ওইটা, বা মানুষ এইটা বলবে এইটা বলবে, এটা করা যাবে না। কম্পেয়ারিং ইয়োরসেলফ টু আদার্স, আপনি শুরুতেই যে না, দ্য ওয়ে আই এম স্পিকিং রাইট নাও ইটস নট টোটালি ফ্লুয়েন্ট, সো আমি তো আসলে এখানে পারছি না। আপনি আরেকজনের সাথে দেখছেন যে আসলে খুব ভালো স্পিচ দিতে পারে, সো ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, অন্যদের সাথে তুলনা করতে গেলে আপনি আসলে শুরুতে ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবেন। তারপর ল্যাক অপরচুনিটিস টু স্পিক, এটা অনেক সময় সমস্যা হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি হয়তো বা কথা বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু এখানে সমস্যা যেটা হচ্ছে সেটা হলো আপনি ইউ আর নট গেটিং দ্য প্রপার প্ল্যাটফর্ম। সেখানেই মনে হয় আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি, যে যেখানে আপনি কথা বলতে পারবেন। কিভাবে মোটিভেটেড থাকবেন? এটা হচ্ছে কিপ এ জার্নাল অফ ইউর প্রোগ্রেস। আপনারা খেয়াল করছেন, আমরা কিন্তু আপনাদেরও বলার চেষ্টা করি যে জাহিদ আপনাকে দেখেন প্রথম ক্লাসে এবং জাহিদ আপনাকে দেখেন আজকের ষষ্ঠ ক্লাসে। ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জ? ইফ আ টাইনি অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জেস হ্যাপেন, দেন ইটস ইউর সাকসেস, ইটস ইউর প্রোগ্রেস। ওকে, আমরা এটা বলার চেষ্টা করি যে আপনি রেগুলার নিজের জার্নালিং করেন, যে আপনার কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন যে না, কাজ হচ্ছে। রিওয়ার্ড ইউর সেলফ আফটার ইজ স্পিচ। ঠিক আছে, আমি একটা স্পিচ দিব, পারি না পারি, নিজেকে একটা চকলেট উপহার দিব। ওকে, রিমেম্বার ইভেন দ্য গ্রেট স্পিকার
ওয়ার ওয়ান্স বিগিনার্স, যাদের কথা শুনে আপনি আসলে মনে করেন যে দিস ম্যান অর দিস গাই প্রোভাইডিং দ্য স্পিচ ভেরি স্মার্টলি, এই মানুষটাও কিন্তু একটা সময় বিগিনার ছিল, আপনার মতো ভয় পেত। ওকে, এইটা মনে রাখেন। সো দিস থিং উইল ক্রিয়েট দ্য মোটিভেশন ইন ইউর মাইন্ড। ওকে, শেষ করতে পারি কিভাবে? ইন কনক্লুশন, দ্য ফিয়ার অফ পাবলিক স্পিকিং ইজ ন্যাচারাল বাট ইটস নট পার্মানেন্ট। সবাই, অল সর্টস অফ পিপল, দে আর ফেসিং দ্য সেম প্রবলেম হিয়ার, বাট ইট ওন্ট বি পার্মানেন্ট ইন ইউর লাইফ। Practice more, make sure preparation, practice, and positivity. Anyone can become a confident speaker. Okay, আমরা শেষ করছি কিভাবে? Thank you very much for having patience and being supportive, and I hope your next speech will be your best yet. এতদিন যত বক্তব্য দিয়েছেন তার চেয়ে এর পরের স্পিচটা আপনার একদম সেরা হবে। ওই যে bring some positive news, provide or convey the positive messages to other one. ওকে, তারপর আমরা এখানে কিছু ভোকাবুলারি দেখিয়েছি, আমরা এখানে দেখিয়েছি কিছু সেম আপনি কিভাবে স্টার্ট করবেন, এগুলো এগুলো কিন্তু আগের ক্লাসগুলো তো আমাদের মোটামুটি আছে। ঠিক আছে, কি দিয়ে আপনি স্টার্ট করছেন, হ্যাপিনেস কোথায় লাইজ, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য কেস অফ হাউএভার। ওকে, আপনারা এগুলো কিন্তু নিতে পারেন, স্ক্রিনশট নিতে পারেন, যেটা আপনার একটু পরেই স্পিকিং এর জন্য লাগবে। আপনি এটার একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন, নিয়ে নেন সবাই। যদি আমি স্লাইড দিয়ে দেবো, কিন্তু এখনই তো স্পিকিং এর জন্য আপনার লাগবে। এটার স্ক্রিনশট নেন, দেন এইটার একটা স্ক্রিনশট নেন, ভোকাবুলারি। ওকে, তারপর উপরে আমি যাই, একদম স্টার্টিংটা আপনি দিতে পারেন, আপনি মেইন বডির একটা স্ক্রিনশট নেন, মেইন বডির আরেকটা পার্ট আছে, আমরা সেখানে যাচ্ছি, আপনি এইটারও একটা স্ক্রিনশট নেন। ওকে, সবকিছু নেওয়া যখন আসলে শেষ, দেন ফাইনালি এই স্পিচটা আসলে কেমন হবে, এখানে খুব বেশি বড় আমরা এটা করি নাই, একটা ডেমো স্ট্রাকচার আমরা এখানে দেখিয়েছি, আপনি এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। আমরা মিটিং এর একদম শেষে, সো ওকে, আমরা আবারও মোটামুটি এখন তো 8:26 বাজে, আমরা ধরেন 5-7 মিনিটের একটা ব্রেক দিচ্ছি। মূল কথা 8:35 উইল স্টার্ট এগেইন, অ্যান্ড বাই দিস টাইম প্লিজ প্রিপেয়ার ইউরসেলফ। ওকে, এতদিনের প্র্যাকটিসে আপনি আসলে বুঝেন যে কিভাবে কথা বলতে হয়, এবং আপনি এখানে কানেক্টরসেরও স্ক্রিনশট নিয়েছেন, ভোকাবুলারিরও স্ক্রিনশট নিয়েছেন, মেইন বডিগুলোও নিয়েছেন। সো আপনি আপনার মতো করে এই 5-7 মিনিটে একটু সাজান। ওকে, সো উইল জয়েন এগেইন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং। আমাদের হাতে এখন মিটিংটা অলমোস্ট শেষের দিকে, সো আমাদের দেখা হচ্ছে আসলে নেক্সট সেশনে, এবং হোপফুলি ওখানে সবাই জয়েন করবেন, কথা বলেন বা না বলেন সবাই জয়েন করবেন। ওকে, শুরুর দিকে যেহেতু আজকে আমরা অনেক কথাই শুনেছি, তোমরা চেষ্টা করবে যে পরের সেশনটা একটু সংক্ষেপ করতে, কিন্তু মেক শিওর ইউর প্রেজেন্স, যা পারবেন তাই বলবেন, খুব বেশি সমস্যা হলে বলবেন না, কিন্তু কানেক্টেড থাকেন এবং চেষ্টা করেন কিছু না কিছু বলতে। ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে যদি খুব সংক্ষেপে কিছু বলতে চান? ইজ দেয়ার এনিথিং হুইচ ইজ বি আটার্ড রাইট নাও অর হুইচ ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ইমার্জেন্সি, বলা দরকার? এনিওয়ান, এনিথিং? Okay, so if there is no more problem, so we better go for the break, and we'll be joined again in 8:35 p.m. Okay, thank you very much for joining. Thanks again.